दुनिया में जितना जाति है सब जाति के आज़ादी सब आज से 50,000 साल आगे 60,000 साल आगे बा 1 लाख साल आगे अफ्रीका से निकला के दूसरा जगह पहुंच गई आदिवासी के आज़ादी भी किंतु और एक मत है मुझे बोला नहीं है मंच से बोले के सावताल के मुंडारी परियाल सावताल के साथ मुंडा और हु खड़िया मिला जुला है कि भाषा दी के भी और जनता बोला हुए है नृगोष्ठीगत एंथ्रोपोलॉजिकल दिख से भी मिला जुला तो और एक मत हल जे उ सब दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम के लगुआ काम्पुचिया और लाओस में एक समय में बसबास कर रहे मन खमेर बोल के एक जाति है काम्पुचिया में एखन तक मन खमेर के जनता फारसी है भाषा है आज मन खमेर के डिक्शनरी पावा जाए है अभिधान पाली हमी इंटरनेट से भी हम खरीद पारबई कोनो असुविधा नहीं था देखे भी पारबई मन खमेर जनता फारसी है यही फारसी के साथ मुंडारी सावताली हु खड़िया फारसी खाली नहीं था मेघालय के खासी सबके भाषा भी मिला जुला है के तो यही खातिर एक मत हल जे सावताल मन के आज़ादी सब दक्षिण पूर्व एशिया से भारतवर्ष प्रब्रजन कर रहे और दूसरा मत एक नम्बर मत हल हड़प्पा से आवल 2 नम्बर मत हल दक्षिण पूर्व एशिया से और यही मत के भी समर्थन हमने पाली जे डिमा हासाओ जिला में एक जगह है दाउजाली हडिंग में बहुत पुराना 4,000 5,000 बছर के पुराना पत्थर के हथियार पावा जाए है बहुत माने 100 के हिसाब से 1000 के हिसाब से पुराना 1000 बছर के पुराना पत्थर के हथियार खेती बाड़ी के हथियार युद्ध के हथियार और एक परियाल के जितना हथियार के दरकार हुई है सब हथियार पावा जाए है तो पंडित सब ऊपर बारे में बहुत चर्चा कर है और सब कोई के सारा दुनिया के पंडित मन के एकेटा मत है के जे यही सब हथियार मुंडारी परियाल के आदमी सब राउल सब व्यवहार करे है उ सब के व्यवहार करा धान के पथिया धान के बीज भी कार्बन डेटिंग करके पावा जाए जो दक्षिण पूर्व एशिया से उ सब के आज़ाद सब ले आई है और उ सब यहाँ खेती बाड़ी कर रहे आज से 4,000 5,000 बছर आगे 2 नम्बर बात हो गए तो मैं भाषा तत्व के एक छात्र लागू मैं असमिया जातीय अभिधान के भी मुख्य सम्पादक लागू मैं भाषा तत्व के दिख से भी देखबई और प्रमाण करबई से जो बोल गए हमने के विधायक महाशय जे 150 बছर 1826 साल में यान्दाबू संधि हो जाए है 1857 साल मनीराम देवान के फांसी देवा है मनीराम देवान पहला चाह बागान बनाए रहे 1855 साल में हमने के हुल विद्रोह हो जाए है ऊपर पीछे सावताल परगना से झारखंड से विशेष करके सावताल मन के कोकराझार के सावताल एजेंसी तक ले आना है तो कहानी तो बहुत छोटो मोटो हो गई इतना छोटो मोटो बात नहीं था 150 बছर के बाद नहीं लगे 1870 साल से यही कहानी की शुरुआत नहीं हुई यही कहानी कम से कम 4,000 बছर के पुराना कहानी लगे तो मैं बताबई एज ए दाउजाली हडिंग 50 इयर्स ऑफ दाउजाली हडिंग बहुत बड़ा इतना बड़ा एक इंग्लिश में किताब है यही किताब इंटरनेशनल किताब है कि कोनो सावताल के किताब नहीं था কোনো সাঁওতালে লিখা নাই কোনো আদিবাসীয়ে লিখা নাই পুরা দুনিয়ার এন্থ্ৰোপলজিষ্ট বিলাকে আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে লিংগুইষ্ট বিলাকে লিখি আছে গোটেই দুনিয়াৰ তেওঁলোকে কৈ আছে এইটো মুণ্ডাৰী বিলাকৰ মুণ্ডাৰী মানে আমি বুজিব লাগিব মুণ্ডা বুজিব নালাগিব আজি মুণ্ডা বুলি ক'লে এটা মুণ্ডা ট্ৰাইব বুজা যায় সেইটো কথা নহয় मुंडारी बोले के लिए की बुझी लगे मुंडारी सावताली आज भारतवर्ष में सबसे बेसी मुंडारी परियाल के सदस्य हले सावताली सबसे बड़ा ट्राइब हो गए मुंडारी परियाल के सावताली हम बुझे लगी यही भी बुझे लगी हु खड़िया भी मुंडारी परियाल के हेके तो मैं बताबई जे এই যে দাউজালি হাডিং খালি নাই এইকেইদিনত মোৰ যিসকল ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড আছে বা নাথাকিলেও কোনো কথা নাই মোৰ প্ৰফাইল খোলা থাকে আপোনালোকে চাব পাৰিব কালি পৰহি মই কোনোবাই দি আছে ডিমা হাছাও ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰুৱা বুলি এজনে দি আছে মই আজি কিজানি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব ডিমা হাছাও জিলাত पत्थर के बहुत बड़ा बड़ा जार माफिक पावा हुई है सैकड़ों हजारों आश्चर्य कथा कत पा गई जाने एके एके सब काम्पुचिया लाओ सब पा गई मानुहर समाधिस्थल थे तो इक क्योंकि डिमासा व्यवहार नक डिमासा के भी नहीं लगे कार्बी के भी नहीं लगे बोडो के भी नहीं लगे किंतु काम्पुचिया में है लाओस में है आसाम में है माने डिमा हासाओ में
কোনো সংযোগ ৰহে তো এই খাতিৰ খালি এন্থ্ৰোপলজিক্যালি নাইখ এথনিক্যালি নাইখ আর্কিওলজিক্যালি भी আমি প্রমাণ কৰিলে পারবই লিঙ্গুইস্টিক্যালি भी প্রমাণ কৰিলে পারবই যে মানে আজিকালি কি হৈ গৈছে গোটেই দুনিয়াটো ইন্টারডিসিপ্লিনারি হৈ গৈছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি একেটা লাইনত কৈ থাকিলে নহব আৰু মই চাউতাল কাৰণে চাউতাল গুণ কৰিবা গ'লে নহব মানে আপোনালোকৰ কথা কৈছো যেগুলো চাউতাল কাৰণে এইটো চাউতাল হয় এনেকৈ ক'লে নহব প্ৰমাণ দিব লাগিব দুনিয়া একাডেমিক্যালি উই হ্যাভ টু প্রুভ বিদ্যায়তনিকভাৱে কিতাপ দলিল দস্তাবেজ দিকে প্রমাণ কৰে হয় তো মই আরেকটা বার্তা হলে যে আসলে একটা ভাষা আহে আসলে একটা ফার্সি লাগে তো এই অসমীয়া ভাষাটো কোন ভাষার শব্দ আছে আমি যদি প্রমাণ করব যদি দেখবই তবে भी প্রমাণ পাবই খালি আসমিয়া নাই খুব বেঙ্গলিকের বারে में তো বেঙ্গলি একটা ফার্সি আহে বেঙ্গলি জাতি ভারতবর্ষের একটা আগুয়াদা জাতি লাগে সকলে জানে তো ডক্টর সুনীতি কুমার চ্যাটার্जी बेंगली भाषा के बारे में सबसे विख्यात रिसर्चर हले डॉक्टर सुनीति कुमार चैटार्जी ऊपर मेन थेसिस के नाम की बेंगली इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बेंगली इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट तब पूरा के पूरा थेसिस में लिखा हले बार हजार बार लिखा हले जे बेंगली भाषा के जनता बुनियाद हले भेटी हले ऑस्ट्रिक पूरा बोला हले जे बेंगली जी भाषा এই ভাষাটো অস্ট্রিক মানে কি অস্ট্রিক মানে হৈ গেলে সাঁওতালি মুন্দাৰী হুখাৰিয়া বেছিকে বেছি সাঁওতাল মানে বেংগলত মেদিনীপুৰৰ কথা কওঁ আমি মেদিনীপুৰৰ কথা কওঁ আমি বোলপুৰ য'ত শান্তি নিকেতন আছে খালি সাঁওতালে হয় শান্তি নিকেতন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে য'ত বনাইছে এইটোতো সাঁওতাল জেগা হয় মেদিনীপুৰটো পুৰা মেদিনীপুৰ লালগড় গোপীবল্লভপুৰ ঝাৰগ্ৰাম পুৰা বেছিকে বেছি সাঁওতালেই আছে আৰু ঝাৰখণ্ডতো বহুত সাঁওতাল আছে তো এই যে ডক্টর সুনীতি কুমার চ্যাটার্জির বেঙ্গলি ইটস অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্টের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টো কি বিষয়টো হৈছে যে বেঙ্গলি ভাষা সাঁওতালি ভাষাৰ গৰ্ভৰ পৰা উঠি আহি আছে অস্ট্রিক ভাষাৰ গৰ্ভৰ পৰা উঠি আহি আছে মই বেছি প্ৰমাণ নিদিওঁ এতিয়া সময় নাই এটা শব্দ ক'লে মই ভাবোঁ মোৰ দেন সাফিচিয়েণ্ট তেওঁ কৈছে যে বেংগলৰ শব্দটো আমি বেংগলটো বাংলা ভাষাত কি বুলি কয় বংগ কয় নহয় জানো পূব বংগ পশ্চিম বংগ মানে আগতে দুভাগ হোৱাৰ আগতেতো বংগই আছিলে তেওঁ কৈছে দিছ ইজ সান্থালি বংগা সিং বংগা যেনেকৈ মাৰাং বঙাসকলক পূজা কৰা হয় তেওঁ কৈছে যে এই বেংগলীবিলাকে আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিটো পৰা জেগা বংগ পশ্চিম বংগ পূব বংগ এইটো একোৱেই নহয় দিছ ইজ অলছ' এ পিয়ৰলি সান্থালি ৱৰ্ড মানে যাৰ পৰিচয়টো বেংগলী জাতিৰ পৰিচয়টো অস্ট্রিক আৰু সাঁওতালি ভাষাৰ ওপৰত খাৰা হৈ আছে তাতে সংস্কৃত কেইটা শব্দ আহিলে ইট ডাজন্ট মেটাৰ ইট ইজ এসেন্সিয়েলি এ লেংগুৱেজ গ্ৰয়িং ফ্ৰম দ্য সান্থালি এণ্ড আদাৰ অস্ট্রিক এণ্ড দ্ৰাবিড়িয়ান লেংগুৱেজেছ মেইনলি অস্ট্রিক মেইনলি সান্থালি এতিয়া মই আহিম অসমলৈ তো আসমিয়া के बारे में भी बोले कोई मोर मातृभाषा এটা লাগে আসমিয়া মই অসমীয়া ভাষাত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই জাতীয় বিদ্যালয় আন্দোলনৰ লগত জড়িত আমি বহুত জাতীয় বিদ্যালয় কৰিছোঁ শ জাতীয় বিদ্যালয় আমি কৈছোঁ মাতৃভাষা কিন্তু মাতৃভাষা বুলি কওঁতে সবকে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ মাতৃভাষাকে অৰ্থ আসমিয়া খালি নাই যে কোৰ জনতা ভাষা এই ভাষা ওপৰ মাতৃভাষা লাগে কাৰোবাৰ মাতৃভাষা সান্থালি भी হৈ পাৰি কাছাৰী বড়ো भी হৈ পাৰি মিচিং भी হৈ পাৰি যিকোনো ভাষা হ'ব পাৰে অকল যে মাতৃভাষা মানে অসমীয়া এইটো আমি একাকাৰ কৰি দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে तो मैं असमिया के बारे में बताबई मैं असमिया जातीय अभिधान के भी मुख्य सम्पादक लागू मैं कलोए तो तेज मैं डॉक्टर बाणीकांत काकति पढ़िब लगा हल बाणीकांत काकतिर विख्यात किताबखনৰ नाम কি আসামিজ ইটস ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই কিতাপটো মই ভাবোঁ যিসকল আগ্ৰহী চবে ল'বই লাগে আজিকালি নল'লেও ফটো তুলিবতো পাৰি আজিকালি কিনিবলৈ নাপালেও তো PDF কৰিও ল'ব পাৰি ইমান ডাঙৰ কথা একোৱেই নহয় তো এই যে কিতাপটো ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ গুৰু কোন সেইটো জানিব লাগে ডক্টৰ সুনীতি কুমাৰ চ্যাটাৰ্জী আকৌ মই ৰিপিট কৰিম ডক্টৰ সুনীতি চ্যাটাৰ্জীয়ে কি কৈছে বাংলা ভাষাৰ যদি বিল্ডিংটোৰ যদি ভেটিটো খান্দো খালি সান্থালি খালি অস্ট্রিক বুলি কৈ গৈছে তো তেওঁৰ গুৰু ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ গুৰু ডক্টৰ সুনীতি চ্যাটাৰ্জীয়ে এইটো কৈছে তেতিয়া আমি চাম ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কি কৈছে অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া ভাষাৰ মানে আমি যেনেকৈ কওঁ যে মাখি চালটো আমি এনেকৈ কৰি দিলে তলত গম পাম অসমীয়া ভাষাৰ মাখি চালটো অকণমান এৰাই দিলে আমি পুৰাকে পুৰা অস্ট্রিক সান্থালি পাম মই দুটা তিনিটা উদাহৰণ দিওঁ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন বড়োবিলাকে ভুৰলুংবুথুৰ বুলি কয় কোনোবাই বৰনৈ বুলিও কয় আমাৰ পুৰণি নাম কিন্তু লুইত হয় লুইত বা টি লাও টি মানে পানী লুইটি বুলিও কয় ডক্টৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত পণ্ডিত অগ্ৰাত সংস্কৃত পণ্ডিত সংস্কৃতৰ একেবাৰে শিৰোমণি তেওঁ সকলো কথা কোনোবাই কিবা ক'লে কয় এইটো সংস্কৃত আমাৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই গাৰ বলেৰ জবৰদস্তি চব সংস্কৃত বনাই দিয়ে মৈদাম শব্দটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই ক'ব এইটো সংস্কৃত শব্দ কেনেকৈ মহিযুগ দাম মাটিৰ দম মিছা কথা ভুল কথা মৈদাম এটা টাই আহোমৰ শব্দ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু বামুণ মানুহে ক'তো মৈদাম পতা নাই অকল টাই আহোমে মৈদাম পাতিছে এইটো কেনেকৈ সংস্কৃত শব্দ হ'ব এনেকৈ
বৰাহী জাতিটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কয় ইহঁতি গাহৰি খাইছে, বৰাহী মানে গাহৰি, সেইকাৰণে গাহৰি খোৱা জাতি। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কয় কাৰ্বি মানে সংস্কৃতত কেঁচা মাংস, এই কাৰ্বিবিলাকে কেঁচা মাংস খায়, সেইকাৰণে সিহঁতৰ নাম কাৰ্বি। হ'ব পাৰে জানো? কোনোবা জাতিয়ে কি নিজৰ নামটো কেঁচা মাংস খোৱা জাতি দিব? বৰাহী জাতিয়ে নিজৰ নামটো গাহৰি খোৱা জাতি দিব? গোটেই দুনিয়াই গাহৰি খায়। ঠেঙাল জাতিৰ কথা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি লিখিছে? ঠেং থকা এটা জাতি, ঠেং অকল ঠেঙালৰ আছে, আমাৰ বাকীবিলাকৰ নাই। জোৰকৈ সংস্কৃত বনায় আৰু বহুতে জোৰকৈ সংস্কৃত বনাব গৈ কি বুলি ক'ব খোজে? লৌহিত্য বুলি ক'ব খোজে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নামটো। কিন্তু ডক্টৰ মুকুন্দকান্ত শৰ্মাই সেইটোকেই কৈ আছিলে গোটেই জীৱন, যেতিয়ালৈকে তেওঁ কাম্পুচিয়া, লাওছ আৰু ভিয়েটনাম যোৱা নাছিলে। কাম্পুচিয়া, লাওছ আৰু ভিয়েটনামৰ পৰা ঘূৰি আহি তেওঁ দৈনিক জনমীত ডাঙৰ এটা আৰ্টিকেল লিখিলে। তেওঁ ক'লে যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে পহিলাবাৰ উপলব্ধি কৰি আহি কি কথা উপলব্ধি কৰিলে যে লুইতটো এটা সংস্কৃত শব্দ নহয়, লৌহিত্যৰ পৰা ওলোৱা নাই। লৌহিত্য সংস্কৃতৰ পৰা লুইত নাই হোৱা। তেওঁ কৈছে পুৰা দক্ষিণ পূব এছিয়াত লুইত বা তিলাও মানে নদী, আৰু অষ্ট্ৰিকবিলাকে তেনেকৈ কয় তাতে। তেওঁ নিজে তালৈ গৈ আহি নিজে লিখিছে। মই কথালৈ ক'লে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব, সংস্কৃত পণ্ডিত এজনে লিখিছে। তো মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, সংস্কৃতটো এটা নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰা ভাষা। সংস্কৃত ঋগ্বেদৰ ভাষা হ'ব পাৰে, সংস্কৃত যজুৰ্বেদ, সামবেদ, অথৰ্ববেদৰ ভাষা হ'ব পাৰে, কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰাচীনতম ভাষা অষ্ট্ৰিক আৰু দ্ৰাবিড়। সংস্কৃতে এই শব্দবিলাককে সংস্কাৰ কৰিছে। তাৰ কাৰণে সংস্কৃত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ৰিফাইন কৰি লৈছে, সংস্কাৰ কৰি লৈছে, কিন্তু আদি মূল হৈছে আদিবাসী ভাষা। এতিয়া মই ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ কথালৈ যাম আৰু মই ভাষাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া প্ৰমাণ দিম যে 150 বছৰকে ইতিহাস নাই লাগে আসামকে আদিবাসীকে। চাহ বাগানকে কাটি নাই আছে, তাৰ আগৰ 4000 বছৰ ইয়াতে বাস কৰি আছে, ইয়াত লীন গৈ আছে, ইয়াৰ সমাজৰ লগত মিলি গৈ আছে। এনেকৈ মিলি গৈছে, আমি কোন আদিবাসী আছিল আমি গমেই নাপাওঁ। অসমৰ মূল সমাজৰ লগত মিলি গ'লে কি হ'ব? ইতিহাস এনেকুৱা নহয়, ভাষাতত্ত্ব এনেকুৱা নহয়, সমাজতত্ত্ব এনেকুৱা নহয়, এন্থ্ৰপলজি এনেকুৱা নহয়, মিলি গ'লেও চিন থাকি যায়। মই কেনেকুৱা প্ৰমাণ দিম যে দিখৌ, দিহিং, দিচাং, দিবং, দিকম নহয় জানো, মংগলদৈ, ধনচিৰি কাকডোঙা নদীৰ বেলেগ নাম আছে। তেনেকুৱা যিমানবিলাক দি থকা আৰু দৈ থকা যিবোৰ নাম আছে, আমি কৈ আছোঁ এইবিলাক বড়ো, আৰু বড়ো মানুহবিলাক ইয়াত নাই। আমি দিখৌ নদীৰ পাৰত কেইখন বড়ো গাঁও আছে, দিচাঙৰ পাৰত কেইখন বড়ো গাঁও আছে, দিল্লী নদীৰ পাৰত কেইখন বড়ো গাঁও আছে, দিকমৰ পাৰত কেইখন বড়ো গাঁও আছে। বড়োটো নাই, কিন্তু নদীবিলাক আছে। তাৰপৰা কি প্ৰমাণ হ'ল যে এক সময় মে এই জাগা মে বড়ো মন বা কাছাৰী মন বাস কৰি ৰহে প্ৰমাণ পাই গ'ল। তেওঁলোকে দিয়া নামটো হৈ গ'ল। আৰু একেধৰণে আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আদিবাসীসকলে আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ যিবোৰ চিন আছিলে, তেওঁলোকে যদি ইয়াত মিলি একাকাৰ হৈ গ'ল, আসমীয়া সমাজকে ভিতৰলৈ যদি হজম হৈ গেলে তবে ভি ভাষা তাত্ত্বিক প্ৰমাণ আমি পাব। মই দুটা প্ৰমাণ দিম, চবে জানে, তবে মোকে বলে কয় যে কামাখ্যা শব্দটা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বাতাই যায়হে प्रमाण करे कामाख्या सावताली शब्द नहीं। सारा भारतवर्ष में सारा दुनिया में भारतवर्ष हिंदू तीर्थ বুলি ক'লে জগন্নাথ যেনেকুৱা কামাখ্যা তেনেকুৱা। सारा भारतवर्षर हिंदू মানুহে কামাখ্যালৈ আহি থাকে, অকলতো আছমিয়াকে পাতি নাই, সারা ভারতবর্ষকে পাতি। এই জাগাকে যত নাম আছমিয়া মে অসমীয়াত কামাখ্যা শব্দটো কোনো অৰ্থ উলিয়াব নোৱাৰে। মই ভাষা তত্ত্বৰ ছাত্ৰ হিচাপে কৈছোঁ, ব্যুৎপত্তি বুলি এটা বস্তু আছে যে কেনেকৈ এই শব্দটো বনিলে। মই কৈ দিলে নহ'ব, বনিলে কেনেকৈ, কোনটোৰ পৰা কোনটো হ'ল। আই কেনট এক্সপ্লেইন, নবডি কেন এক্সপ্লেইন etymologically how the word Kamakhya was created. It can be explained etymologically if we acknowledge that it is a Bodo word from the Santhali. So তাতকৈ মজাৰ খবৰটো হৈছে যে আসামকে যোনটা পুৰণা নাম, আসামটো নতুন নাম, আহোমসকল অহাৰ পৰা অসম নামটো জনপ্ৰিয় হৈছে। কিন্তু আসামকে যোনটা পুৰণা নাম, দুটা পুৰণা নাম নহয়, কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিপুৰ। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কৈছে, মই দেখাই দিম এতিয়া, যে কামৰূপ নাইখ কামৰূপ কামৰূপ হৈ গ'লে চাওতালী এগৰাকী দেৱী, চাওতালী এগৰাকী ভগৱান। তো কামৰূপ এইটো আচৰিত কথা নহয়নে? যদি 1870 চনত আহিছিলে চাওতাল অসমলৈ, যদি চাওতাল বিদ্ৰোহ হুল বিদ্ৰোহ 1855 চনত দমন কৰাৰ পিছত চাওতাল এজেঞ্চি চাওতাল কলনী বনাইছে ব্ৰিটিছে গোসাইগাঁও কোকৰাঝাৰত, এই মৰণাই বাগান তেতিয়া বনাইছে। তেতিয়া যদি চাওতাল আহিছে, কামাখ্যা নামটো ক'ৰ পৰা আহিল? কামাখ্যা নামটো ইয়াত দিব আহিলে চাওতালে, দি পেলাই চাইনবৰ্ড লগাই গুচি গ'ল আৰু নামটো লৈ গ'ল। হ'ব পাৰে নেকি? অসমৰ মানুহে কি নাম দিব নাজানে যে চাওতালক মাতি আনিব, চাওতাল পৰগনাৰ পৰা, পালামগৰ পৰা বা ভাগনাদিহিৰ পৰা, আহা আমি নাম দিব কোনেও নাজানো, তোমালোকে আমাৰ অসমৰ নাম এটা দিয়া। তাৰপিছত কামৰূপ নামটো এতিয়া যোৱা হৈ গ'ল তোমালোকৰ। এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি? 4000 বছৰ পুৰণা একটা নাম, সেইটো কোনোবাই দি পেলাই গুচি যাব চাইনবৰ্ড লগাই, চাইনবৰ্ডত লিখি গ'ল আৰু নামটো চলি থাকিলে হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব নোৱাৰে। তাৰ একমাত্ৰ এটা কাৰণ তেতিয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া চাওতাল ইয়াতে থাকি যাব, ইয়াতে থাকিব, ইয়াৰে মানুহ হ'ব, ইয়াৰে তেওঁলোক
গৃহস্থ হ'ব, ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোক মালিক হ'ব, ইয়াত যেতিয়া তেওঁলোকৰ স্বত্ব ৰচিব, তেওঁলোকৰ মাত ৰচিব, কথা ৰচিব, তেওঁলোকৰ কথা জনপ্ৰিয় হ'ব, তেওঁলোক গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে যদি কামৰূপ শব্দটো দিয়ে, তেতিয়া দুনিয়া মানিব, অসম মানিব, চব জাতি জনজাতি মানিব। মই কথাটো কৈ আছোঁ কি, মই হক অধিকাৰ কথা কৈ আছোঁ। মই কৈছোঁ ইতিহাসকে জোৰদাৰিছে, ইতিহাসৰ বুনিয়াদৰ ওপৰত খাৰা হয় আমি আমাৰ স্বত্ব দাবী কৰিব লাগে। আমি কল্পনাৰ আশ্ৰয় লোৱা, আমি কৈছোঁ যে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আদিবাসী নাই, ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি मुंडा भी नहीं थो, सावताल भी नहीं थो, दूसरा कोनो आदिवासी जाति के चाह बागान के साथ कोनो सम्पर्क नहीं। तो डॉक्टर बाणीकाন্ত काकति की दरकार परिছে, তেওঁ কি ইলেকশন উঠিব আদিবাসী ভোটত, তেওঁ কি আদিবাসী সমষ্টি বিচাৰি বিচাৰি ইলেকশন উঠিব, সেইকাৰণে হাততালি পাবৰ কাৰণে কামাখ্যাৰ কামটো তেওঁ কি জোৰকে গাৰ জোৰেৰে বনাইছে, হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰমাণ কৰিছে, তেওঁ সাঁওতালি ডিক্সনাৰী পঢ়িছে, তেওঁ লিখিছে মই মুণ্ডাৰী ডিক্সনাৰী পঢ়িছোঁ, মানখমেৰ ডিক্সনাৰী পঢ়িছে, তেওঁ খাচী ডিক্সনাৰী পঢ়িছে, পঢ়ি তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে যে কামৰূপ ইজ এ কমপ্লিটলি সাঁওতালি ৱৰ্ড এণ্ড অলছ' কামাখ্যা। কি প্ৰমাণ পালোঁ, কি প্ৰমাণ পালোঁ? মই কৈছোঁ যে অসমৰ মাটিৰ ওপৰত আদিবাসীৰ অধিকাৰ প্ৰমাণ পালোঁ। মই কৈছোঁ যে এই জাগাকে ইঞ্চি ইঞ্চি জাগা মে 1 বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা যে আদিবাসীর অধিকার আছে, খালি পসিনা আছে নাই, খালি পসিনা আছে নাই, খালি খুন আছে নাই, খুন পসিনা কথাটো মই কম, কিন্তু মই কৈছোঁ বৌদ্ধিকভাৱে, মই কৈছোঁ ঐতিহাসিকভাৱে, মই কৈছোঁ সামাজিকভাৱে, মই কৈছোঁ ভাষিকভাৱে ভি বহুত অৱদান আছে, এই কথাটো মই কৈছোঁ।